नमस्कार, मी श्वेता अंकले KMM मराठीच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते। काय घडलंय आज दिवसभरात सगळं काही जाणून घेणारच आहोत, पण बातमीपत्राला सुरुवात करूयात हेडलाईन्सनी। केपीसीसी अध्यक्ष बदलाबाबत हायकमांडने चर्चा करावी। DCM बदलाचा नारा विरोधकांना ऐते खाद्य। काँग्रेस भवनात सतीश जारकिहोळींनी साधला पत्रकारांशी संवाद। महाराष्ट्रात मुसळधार पावसात पर्यटकांची गर्दी। बॅकवॉटर वाढल्याने महिला व 4 पुरुष वाहून गेले। पुणे येथील लोणावळा भुशी डॅम येथील भीषण घटना। आरोग्य मित्र फाउंडेशन तर्फे डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन। तंदुरुस्ती आणि सक्षम जीवनासाठी 78 दिवसांचे आव्हान। डॉक्टर वर्षा साठे यांनी दिली माहिती। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। केपीसीसी अध्यक्ष बदलण्याबाबत हायकमांडने चर्चा करावी। अध्यक्षपदासाठी अनेक इच्छुक असून अखेर पक्षाला निर्णय घ्यायचा आहे, असे जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी सोमवारी काँग्रेस भवनात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले। केपीसीसी अध्यक्ष बदलण्याबाबत हायकमांडने चर्चा करावी। अध्यक्षपदासाठी अनेक इच्छुक असून अखेर पक्षाला निर्णय घ्यायचा आहे, असे जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी सोमवारी काँग्रेस भवनात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು। ಸೊ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು। ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅವ್ರವ್ರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೋದಾಗಂತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋರಪ್ಪ ಮಾಡದೆ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಏನರ ಹೇಳೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ। ಸೊ ಅಂತ ನಡೆದಿರ್ತವೆ, ನಡೆದಾಗ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಅವರಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತದು। DCM ಆಗ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಅದೇನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆದು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅದೇನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು। ರಾಜಕೀಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಲೆ, ಅದೇ ಕಲಾ। ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಇದು। ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು, ಮಾಡೋದಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು। ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ DCM ಚರ್ಚೆ ಆಗೋ ಬದಲು ಒಂದು ಸಲ ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು, ಮಾಡಿದಾರ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು। ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ DCM ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಿದೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್, ಈಗ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲಿಕ್ಕೆ DCMದು CMದು ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। DCMದು ಯಾವಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವಾದ ಇದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಸಮುದ್ರ CM ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹಿಂದಕಲೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೇನು ಹೇಳೋದಿರಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಅಂತ ಅವ್ರು ಜಗಳಾಗಿ ಹೊಂಟ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂಡಿಸಿರಲ್ಲ, ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ಸದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಧ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಾವು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ। DCM ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯದಿಂದಲೂ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ? ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು। ಈಗ ನಾವೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋರು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಇದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು। ಸೊ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತೈತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಐತಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಐತಿ, ಅದಂಗೆ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ನಡೆದಿರೋದು। ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರ? ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ DCM ಆಗ್ತದೆ ಯಾರು ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಯಾರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರ?
ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, DCM ಹುದ್ದೆ ಅಂಬೋದೇ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ. ಈ DCM ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪವರ್ ಇರುತ್ತಾ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪವರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸರ್, ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಶಾಸಕರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ಏನು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು CM ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಇದೆ. ಆ ಬಯಕೆ ಯಾವಾಗ ಈಡೇರೋದು? ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಯಬೇಕು. ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು. ಟ್ರೈನ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂಡ್ಬೇಕು. 6 ತಾಸು ಆಗ್ಬೋದು, 12 ತಾಸು ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 ತಾಸು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕುಂಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಇದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದನೇ ದೊಡ್ಡ साधने. अतिरिक्त DCM बनवण्याच्या मुद्द्यावर पक्षाच्या व्यासपीठावर चर्चा व्हायला हवी. पुढे ते म्हणाले की दररोज DCM आणि अध्यक्ष बदलणे हे विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत दिल्यासारखे आहे. उत्तर कर्नाटकातील बेळगावमध्ये कॉर्पोरेशन बोर्डाला अधिक जागा हव्यात अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. आता एक दुःखद घटना. पुण्यातील लोणावळा भुशी धरणाजवळ एक दुःखद घटना घडली आहे. पर्यटनासाठी गेलेल्या एकाच कुटुंबातील महिला आणि 4 पुरुष पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. पश्चिम भागात झालेल्या मुसळधार पावसाने पर्यटकांची तारांबळ उडाली आहे. महाराष्ट्रातील नदीचे बॅकवॉटर वाढल्याने पुण्यातील लोणावळा येथील भुशी धरणाजवळ एक दुःखद घटना घडली आहे. एकीकडे महाराष्ट्रात सततच्या पावसामुळे पर्यटकांना जीव गमवावा लागतोय. एकाच कुटुंबातील 4 पुरुषांसह महिला पाण्यात वाहून गेल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. डॉक्टर्स डे निमित्त आरोग्य फाउंडेशनच्या वतीने 78 दिवसांचे आव्हान हाती घेण्यात आले असून आठवड्यातून एकदा सायकलिंग, रनिंग यासह विविध आरोग्यविषयक स्पर्धा घेण्यात येणार असल्याचे डॉक्टर वर्षा साठे यांनी सांगितले. चांगल्या आरोग्यासाठी आणि सशक्त जीवनासाठी डॉक्टर साठे यांच्या आरोग्य मित्र फाउंडेशनच्या वतीने डॉक्टर्स डे निमित्त 78 दिवसांचे आव्हान हाती घेण्यात आले आहे. आठवड्यातून एकदा सायकलिंग, धावणे, चालणे यासह आरोग्यविषयक स्पर्धा घेण्यात येणार असल्याचे डॉक्टर वर्षा साठे यांनी सांगितले. असेल तर आपल्याला माहिती आहे की रोज आपण जे काय करतो ते आपल्याला जास्त अफेक्ट होतं रादर दॅन एक दिवस काहीतरी करण्यापेक्षा. सो आम्ही त्यांना प्रमोट त्या 78 डेज चॅलेंज जे ते आपल्या घरात नाही करू शकते त्यांनी आम्ही त्यांना मोटिवेट करू की तुम्ही रोज हेल्थ रिलेटेड 30 मिनिट्स काढा आपल्या रुटीन मधनं. तुम्ही त्यांना रीच कसं होणार? IMA थ्रू का तुमच्या थ्रू? आम्ही आमची पर्सनल वेबसाईट आहे, पर्सनल सोशल मीडिया पेजेस आहेत, टीम आहे जी त्यांना रीच आउट होते आहे आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि डेंटल असोसिएशनच्या दोन्ही ब्रांचेसच्या ते लोक टचमध्ये आहेत आणि वी आर एक्सपेक्टिंग की ते आम्हाला सपोर्ट करतात. It is an app. We can track them through the app. They have to either cycle or run or walk, and based on how much they are walking, cycling or running, we can track them through the app and they'll get the points. And if they are out of 78 days, if they do it for 50 days, then they'll get some points, and based on that we will we will have a WhatsApp community which will be like we will be motivating them. It will be a fun kind, because always we also think about it that being healthy is boring also. That is what the notion we have, that being healthy is if I have to concentrate on the healthy lifestyle, it's going to be boring. I have to eat very sapak khayla pahiye and I have to be on the toes. It's not like that. Being consistent is a key here, and mostly all the doctors do it, but we are just giving them platform to show that how being healthy can be so simple. Challenge means it's a big thing. If you are giving some task to them, cycling, running, walking, and more. Either they have to, if they walk for 2 kilometers, they are going to get 1 point. If they run for 1 kilometer, they are going to get 1.5 point. Like that, there is a point system, and we will calculate all. There will be a leaderboard
Also, we are having the competition between the specialities. Who is the more healthier specialty? So we are trying to make it more fun for them. They are supposed to do it individually or individually. They can do it at their home also. If at all, because of the rains, they are not able to go out. They can do it in their house, on the whatever. They can cycle at home and all those, and it will be tracked through our app. They have to use download some tracking device. Yeah. The phone, you can download it on your phone, and if your phone is on you, you can track it. सध्या हे डॉक्टरांसाठी असतं. डॉक्टरांनी त्यांच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. रक्तदान शिबिर, हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी आरोग्यावर चर्चा, रुग्णांसाठी घरपोच माहिती आणि इतर उपक्रम होणार आहेत. या 78 दिवसांमध्ये सहभागी आणि योगदानकर्त्यांना ओळखले जाईल आणि पुरस्कृत केले जाईल. 29 सप्टेंबर रोजी टिळकवाडी येथील मिलेनियम गार्डन येथे आरोग्य मेळाव्याचे आयोजन करून 78 दिवसांच्या या आव्हानाची सांगता होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. राज्य घटनेमध्ये उपमुख्यमंत्री पद हे पद संविधानिक नाही, मात्र मंत्री आणि आमदारांनी उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणे बेकायदेशीर असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी सांगितले. राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्री हे पद संविधानिक नाही, मात्र मंत्री व आमदारांनी उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणं बेकायदेशीर असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी सांगितले. ते सोमवारी बेळगावमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होते. सरकार संविधानानुसार चालत आहे की परंपरेनुसार चालत आहे, या विरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ಈ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಲೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಚ್ಛೇದ 163-64ರಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 4/2/2021 ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು PIL ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಇವರೇನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ವಿಧಿದ್ವಾರ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆಂದು, ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಅಂತೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 3 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಆಶಯದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರೇನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ PIL ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರಿಗೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ G ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ, ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ಸಚಿವರಾದ HK ಪಾಟೀಲ್ರವರಿಗೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ KN ರಾಜನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ತಾವುಗಳು ನೀಡುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿಖಿತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೋರ್ಟು ಸಹಿತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಈ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಏನು ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಕಟ್ಟಿದಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ 4 ಜನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವೊಂದು PL ಹಾಕೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೂಡ ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಏನು उत्तर कर्नाटकासाठी स्वतंत्र मुख्यमंत्री नेमून उपमुख्यमंत्री पद रद्द करावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली आहे छोट्याशा विरामाची. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा KMM मराठी. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन. दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज. अमरकॉन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम. आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम. अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ. दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया. पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे. आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम. साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात. साड़ी तहजीब दिखाती. साड़ी परंपरा संभालती. महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना. आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम. आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम. विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढची बातमी. शहापूर निराधार केंद्रातील सर्जेराव शितोळेंचा मृत्यू झाल्यावर अंतिम संस्कार कोण करणार असा प्रश्न उपस्थित झाला. मुलीने अंतिम संस्कार करण्याचं ठरवलं, पण त्यासाठी लागणारा खर्च कोण करणार असा प्रश्न तिच्यासमोर उभा ठाकला होता. शहापूर निराधार केंद्रामध्ये गेली 3-4 वर्षे राहत असलेले सर्जेराव शितोळे यांची अंतिम ज्योत मावळली आहे. हे समजताच त्यांच्या मुलीने आपल्या वडिलावर अंतिम संस्कार करायचे ठरवले. मात्र अंतिम संस्कार करण्यासाठी लागणारा खर्च कोण करणार हा प्रश्न तिच्यासमोर उभा ठाकला. हलाखीची परिस्थिती असलेल्या स्वर्गीय सर्जेराव शितोळे यांना एक पत्नी आणि एक मुलगी आहे. संसाराचा गाडा चालवत असताना मुलीचे लग्न करून दिल्यानंतर दोघे पती पत्नी कसाबसा संसाराचा गाडा चालवू लागले. पण 60 वर्षे झाल्यानंतर मजुरी काम करणे कठीण झाल्याने सर्जेरावनी अखेर निराधार केंद्रामध्ये आसरा घेतला आणि 3-4 वर्षे गेल्यानंतर त्यांची प्राणज्योत माळवली. त्यांचे अंतिम संस्कार कोण करणार असा प्रश्न पडला असतानाच समाजसेविका माधुरी जाधव यांच्याशी संपर्क करून सर्जेराव यांचे अंतिम संस्कार करण्यात आले. सदाशिवनगर येथील स्मशानभूमीमध्ये अंतिम संस्कार झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना आरती हिने आपली हलाखीची परिस्थिती सांगितली. यामुळे अंतिम संस्कारसाठी मदत केलेल्या माधुरी जाधव यांचे तिने आभार मानले.
माझ्या वडिलांचे नाव सर्जेराव कृष्णा शितोळे निराधार हे आश्रममध्ये राहत होते. तिथं त्यांना सकाळी निधन झाले. त्यासाठी आम्हाला ते आश्रमच्या कार्यकर्त्यांनी फोन करून मॅनेजरने सांगितले. ते आम्ही तिथं पोचलो. आमच्याकडे तेवढं हे नाही, परिस्थिती आमची फार ह्याची आहे. त्याच्यासाठी माधुरी मॅडमना कॉल करून त्यांनी आम्हाला सगळ्या ह्याच्यामध्ये हातभार लावलेला आहे. कोण आहे त्यांच्या पश्चात कोण आहे? त्यांच्या पश्चामध्ये त्यांचे बायको आहे आणि मी एकटी मुलगी आहे. माधुरी जाधव यांनीही एक क्षणाचा विलंब न करता फाउंडेशनच्या वतीने सदाशिवनगर स्मशानभूमीमध्ये स्वर्गीय सर्जेराव शितोळे यांचे अंतिम संस्कार करण्यास मदत केली. मी समाजसेविका माधुरी जाधव आज या ठिकाणी निराधार केंद्रामध्ये गेल्या 3 वर्षापासून आश्रय घेतलेले सर्जेराव शितोळे यांचे वय 63 होते. यांचा आज अल्पशा आजाराने मृत्यू झाला. सिव्हिल रुग्णालयामध्ये त्यांचा आज मृत्यू झाला. त्यांच्या पश्चात त्यांची एक मुलगी आणि त्यांची बायको आहे. तरीसुद्धा त्यांनी निराधार केंद्रामध्ये राहून आपला आश्रय घेऊन त्या ठिकाणी त्यांनी आपला तिथे गुजारा केला. आज अचानकच त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर ही बातमी आश्रममधील मॅनेजर यांनी त्यांच्या मुलीला कळविली. त्यानंतर यांचा कुटुंबातील यांच्याकडे म्हणजे त्यांना काही मदत हवी होती. त्यांची परिस्थिती बघितल्यावर हालाकीची होती. त्याकरिता आश्रमाच्या मॅनेजरनी त्यांनी माझा नंबर त्यांना दिला. त्यांनी त्यांच्या मुलीने माझ्याशी संपर्क साधला आणि आज आपण या ठिकाणी त्यांच्या मदतीसाठी आपण सदाशिवनगर येथील स्मशानभूमीमध्ये आलो आहोत आणि त्यांच्याकडे अंत्यसंस्कार करण्याकरिता त्यांच्याकडे निधीही कोणता नाही आहे. त्यासाठी आपण आमच्या फाउंडेशनच्या वतीने त्यांना सहकार्य करत आहोत. आणि आज त्यांना सर्जेराव यांना फक्त ही एक कन्या तितकीच आहे. आणि बऱ्याच ठिकाणी असं बोललं जातं की फक्त मुलांनी तेवढंच अग्नी द्यावं आणि मुलीने अग्नी देऊ नये. आई वडील आपल्याला जेव्हा जन्माला घालतात त्यावेळेला त्यांनी कधीही मुलामध्ये भेदभाव करत नाहीत. मुलगा मुलगी त्यांना समानच मानतात. आणि आज बघितलं तरी कायदासुद्धा मुलींना तितका समान अधिकार त्यांनी सुद्धा दिलेला आहे. तर मुलींनी आज या ठिकाणी त्यांच्या कन्याने त्यांच्या वडिलांना अग्नी देऊन आज त्यांनी दाखविले आहेत की मुलीही कोणत्याही क्षेत्रामध्ये कमी नाही आहेत. आणि मुलींनीही मी सर्व मुलींना एक विनंती करते की मुलींनीही आपला हा अधिकार जो आहे, आपल्याला भाऊ नाही आहे, आपल्याला कोणी नाही आहे म्हणून हा अधिकार आपणच त्यांनी दुसऱ्यांना न देता आपण स्वतः तो पूर्ण करावा. धन्यवाद. अंतिम संस्कार करण्यासाठी मंजुनाथ लमाणी यांनीही ॲम्ब्युलन्स सेवा मोफत देऊ केली. तर यावेळी शंकर कोलकार यांनीही या कार्याला हातभार लावला. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. राज्यातील सरकारी, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील कन्नड युवक युवतींना 100% आरक्षण द्यावं तसेच डॉक्टर सरोजिनी महिषी यांच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी कर्वे कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. राज्यातील सरकारी, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रामध्ये राज्यबाह्यतेचा धोका वाढला असून या तिन्ही क्षेत्रातील कन्नड युवक युवतींना 100% आरक्षण द्यावे, डॉक्टर सरोजिनी महिषी यांच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी कर्वे कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, IT-BT ಕಂಪನಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸದೊಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಹೋದ ಸರಿ ಕನ್ನಡದ ನಾಮಫಲಕದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ನಿಲುವು ಅಂಥ ಹೋರಾಟ ಮಾದರಿಯೇ ಇದು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರುಗಳು, ಸಂಸದರುಗಳು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಹೊಸದೊಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಚಿವರು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ವೆ ಹೋರಾಟದ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಪರಮೇಶ್ವರ್. ಅಲ್ಲ, ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ನೆಲದೊಳಗಡೆ
ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ತಪ್ಪಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अष्ट साक नव. राज्यातील बिहारी आणि शेजारील राज्यातील भाषिकांना सरकारी नोकऱ्या दिल्या जात आहेत हे निंदनीय आहे. कर्नाटकात प्रथम कन्नडिगांना प्राधान्य द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी कर्वे जिल्हाध्यक्ष दीपक गुडगनट्टी, महादेव तलवार, रमेश येरागणावर आदी उपस्थित होते. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. कर्नाटक शासनाच्या अधिसूचनेनुसार संकेश्वर नगरपालिकेच्या अखत्यारीतील क्षेत्रासाठी नगर रचना जाहीर करण्याबाबत आमदार निखिल कत्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व सदस्यांची बैठक झाली. कर्नाटक शासनाच्या अधिसूचनेनुसार संकेश्वर नगरपालिकेच्या अखत्यारीतील क्षेत्रासाठी नगर रचना जाहीर करण्याबाबत आमदार निखिल कत्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व सदस्यांची बैठक झाली. यावेळी आमदार निखिल कत्ती म्हणाले की 17.03 चौरस किलोमीटर नगरपालिकेच्या अखत्यारीत हा परिसर नगर नियोजन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. ಇವತ್ತಿನ ಮೇನ್ ಇಶ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು CDP ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಮಾಡೋದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಈಗ ಹಾಕೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ 2 ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಸಂಕೇಶ್ವರ ನಗರದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಐತಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿ, ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ತನಕ ಯಾವಾಗಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಚಾಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು CDP ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು 2 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕು. आता सर मास्टर प्लॅनिंग जे थोडा सांगतात येल्लो कुठं करायचं त्यांचं सजेशन येते. मग ते मीटिंगमध्ये फायनल 0.3 स्क्वेअर किलोमीटर 17.3 स्क्वेअर किलोमीटर संकेश्वर पट्टणचा व्याप्ती. म्हणजे 17.3 स्क्वेअर किलोमीटरची व्याप्ती. ಅದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನೂ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದವು. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ದು ಏನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯವರು ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾಗ 10 ಕೋಟಿ ನವರತ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ತಂದಿರು. 10 ಪೈಕಿ 7.5 ಕೋಟಿ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ 1,75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಫಂಡ್ ಕೊಡೋದಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ಗಣದವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡ್ಕಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಉದ್ರಿ 2 ದಿವಸ ಕೇಳೋದು. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿದವರು ಕೈ ಕಟ್ಟೈತೆ, ಉದ್ರಿ 2 ದಿವಸ ಕೊಡೋ ಯಾರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಾಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 4.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನೀರು ಬಾಕಿ ಆಗಲಿ, ಇಂಥವು ಇನ್ನೂ ಉಳ್ದವು 4.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಾಗಲಿ ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ 50% ಆಫ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ 4.5 ಕೋಟಿ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಏನೇನು ಜರೋದು ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗಲಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಕಿರತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆಫೀಸರ್ಗಳು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. डिसेंबर अखेर बांधकाम व्यावसायिक आणि बांधकाम परवाना धारकांनी परवानगी घ्यावी अशी माहिती त्यांनी दिली.
तसेच डेंग्यूसारख्या जीवघेण्या आजाराचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून खबरदारीचा उपाय म्हणून नाल्यांबाबत विचारले असता नाले सफाई व स्वच्छता करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले। यावेळी सदस्य अमर नलावडे, संजय शिरकोळी, अजित करजगी, मनपा आयुक्त प्रकाश मठड, अभियंता रवींद्र गडाद आदी उपस्थित होते। सचिन कांबळे, KMM मराठी, संकेश्वर। काँग्रेस सरकारने पेट्रोल डिझेल दरवाढी पाठोपाठच आता दुधाचीही दरवाढ केली आहे। या दूध दरवाढीच्या निर्णयाविरोधात सोमवारी बेळगाव भाजप कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना निवेदन दिले। सरकारच्या दुधाच्या दरवाढीच्या निर्णयाविरोधात सोमवारी बेळगाव भाजप कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना निवेदन दिले। महागाई नियंत्रण कमी करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या काँग्रेसने आपल्या हमी योजनांना निधी देत असल्याने सरकारचे हे पाऊल जनतेला वेठीस धरणारे आहे, असा संताप त्यांनी या याचिकेमध्ये व्यक्त केला आहे। काँग्रेस सरकार ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬಹುದು, ಕರ ಇರಬಹುದು, ಹಾಲಿನ ದರ ಇರಬಹುದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೈತರು ಹಾಕಿದಂಥ ಹಾಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಕೊಡದೆ ರೈತರಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೈತಿ। ಒಂದು ಕಡೆ 6-7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ದರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊರೆಯನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ। ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು 5 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ। यावेळी बेळगाव ग्रामीण युनिट भाजपा जिल्हाध्यक्ष सुभाष पाटील, FA सिद्धगौडा, माजी आमदार संजय पाटील, अभय अबलक्की आदी उपस्थित होते। संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव। आणि या बातमीबरोबरच बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची। कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा KMM मराठी। हाय, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है। तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग। यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, रुत अनोखी है। हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है। ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है। ये किसकी पलकों में है तस्वीरें, कैसी नुमाइश है। आराधना, मारुति गली, बेळगाव। वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाई आराधना। ब्रेक नंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। पाहूयात पुढची बातमी। स्वतः प्रकाशित होऊन इतरांना मार्गदर्शन करणारे LN कंगराळकर यांचे अनुभव पुस्तक रूपाने आले असून ते इतरांना प्रेरणादायी ठरतील असे विचार लेखिका इंदुमती जोंधळे यांनी व्यक्त केले।
स्वतःचा प्रकाश स्वतः होऊन मागच्या लोकांना मार्ग दाखवणे महत्त्वाचे. यासाठी स्वतःच्या कोशाच्या बाहेर पडता आले पाहिजे. असे कार्य LN कंगराळकर करू शकले. म्हणूनच त्यांचे अनुभव पुस्तक रूपाने समोर आले असून ते इतरांना प्रेरणादायी आहे, असे विचार लेखिका इंदुमती जोंधळे यांनी व्यक्त केले. LN कंगराळकर लिखित हेची माझे सुख या शब्दशिवार प्रकाशित पुस्तकाचे प्रकाशन केल्यानंतर त्या बोलत होत्या. व्यासपीठावर लेखक अनिल असगावकर, अनंत लाड, पक्षमित्र अनंत पाटील, स्वतः लेखक आणि अध्यक्ष सुभाष सुंठणकर उपस्थित होते. कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलनाने झाली. या उजेडाच्या उत्सवाचं साक्षीदार व्हावं. पुरे आधी पाठी जगा राणीवर देख प्रकाश तैशी वाचा श्रोतया ज्ञानाची दिवाळी करी. ही ज्ञानाची दिवाळी या उजेडाच्या साक्षीनं प्रकाशाच्या ज्योतीच्या साक्षीनं आपण शुभारंभ करीत आहोत. सर्व मान्यवरांचं मनपूर्वक आणि कष्टाला आयुष्यात पर्यायच नाही. मग कोणत्याही प्रकारचे कष्ट असो, कोणत्याही प्रकारचं काम असो, त्याची लाज वाटला कामा नये. ते त्यांनी केलेले. मी पुस्तकातलं फार काही सांगणार नाही, परंतु त्या पुस्तकाच्या निमित्ताने मला दादा काय समजले ते मी सांगणार आहे. कारण पुस्तक सांगितलं तर तुम्ही विकत घेणार नाही, मग पुस्तक कसं सांगू बरं मी. परंतु हा माणूस किती जिद्दी आहे, किती कष्टाळू आहे, किती मेहनती आहे, किती प्रामाणिक आहे, त्याचं हे द्योतक आहे. एका टिकली एवढ्या गावामध्ये शिकलेला छोटासा त्यांचा मुलगा येळूर गावातून तो अमेरिकेत जातो. त्या ठिकाणी त्याची पत्नी आणि तो आपला उद्योग उभं करतात. साधी गोष्ट नाही. आणि त्याला प्रेरणा आहे दादांची. त्यांनी तर त्यांना म्हणजे लहानपणापासूनच ते 8-10 भावंड होते, परंतु त्यांना जे भोगावं लागलं ते माझ्या मुलांना भोगायला लागू नये. शिक्षणाचं काय महत्व आहे हे त्यांनी स्वतः. तर काय असतं की जोपर्यंत आपला स्वतःचा तथागत बुद्धानं म्हटलेलं आहे की अत्त दीप भव, तूच तुझा प्रकाश हो. हा प्रकाश स्वतःचा स्वतः होणं फार महत्वाचं आहे. त्याच्यातून वाट काढत काढत मागून येणाऱ्या पिढ्यांना तो मार्ग दाखवणं फार महत्वाचं आहे. तो त्यांनी आपल्या 2 मुलांनाच नाही दिला, अशा असंख्य विद्यार्थ्यांना दिला. असंख्य विद्यार्थी त्याच्यातून त्यांनी घडवले. आणि म्हणून दादांच्या कष्टाचं, त्यांच्या कामाचं महत्व आहे. अजून एक त्याच्यामध्ये एक गोष्ट महत्वाची आहे की घरातली स्त्री ही जर समंजस असेल, शिक्षित तर आहेच, परंतु समंजस स्त्री ज्या वेळेला विश्वासाने, प्रामाणिकपणाने, अधिकाराने आणि प्रेमाने आपल्या पतीला, घरातल्या माणसांना जिंकून घेते, त्यावेळेला ते घर उभं राहतं. एकटं दादांचं घर नाही, त्यांची सगळी भावंड, त्यांचे सगळे नातेवाईक, सगळ्यांना ते उभं करतात. परंतु त्यांचा पोटा पाण्याचा प्रश्न त्यांना शांत करण्याचं काम रेखाताईंनी केलेलं आहे. म्हणून त्या बाई, त्यांचे कष्ट तेवढेच मोलाचे आहेत. म्हणून त्या दोघांचंही आजच्या दिवशी कौतुक झालंच पाहिजे असं मला वाटतं. काय आहे की 100 जवळजवळ 52 किलोमीटर सायकल चालवून हा माणूस बेळगाव ते कोल्हापूर पर्यंत शिक्षणाच्या ओढीने जातो. सोपं नाही. सायकल दिवसभर सायकल चालवून कुठेतरी विश्रांती घेऊन चटणी भाकरी खाऊन फक्त शिक्षणासाठी या मुलानं आयुष्यभर कष्ट केलेले. आताच इंद्रजीतनं सांगितलं, डॉक्टर आंबेडकरांनी सांगितलेलं वचन. त्याच्या पुढे मी असं सांगते की डॉक्टर आंबेडकर म्हणाले, तुमच्या जवळ 2 रुपये असतील तर 1 रुपयाची तुम्ही भाकरी खा, तुमचं पोट भरेल. आणि 2 रुपयाचं तुम्ही पुस्तक घ्या, त्यानं तुमची बुद्धी ती वाचेल, त्याच्यातून तुम्ही शिकाल, त्यानं तुमची बुद्धी, मन समृद्ध होईल, श्रीमंत होईल. आणि म्हणून पुस्तकाचं महत्व फार फार महत्वाचं आहे. यावेळी लेखक महावीर जोंधळे यांच्या हस्ते कंगराळकर यांचा सत्कार करण्यात आला.
विवेक कंगराळकर, विद्या तुपिनकट्टी, रेखा कंगराळकर यांच्या हस्ते पाहुण्यांचा सत्कार करण्यात आला. सूत्रसंचालन शब्द शिवारचे प्रकाशक इंद्रजित घुले यांनी केले, तर विद्या तोपिनकट्टी यांनी आभार मानले. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. सरकारी शाळा आणि शिक्षकांचा कायापालट व्हायला हवा, तर शिक्षणाचा स्तर सुधारेल असे मत विधान परिषद सदस्य साबणनाथ तळवार यांनी व्यक्त केले. सरकारी शाळा आणि शिक्षकांचा कायापालट झाला तर शिक्षणाचा स्तर सुधारेल असे मत विधान परिषद सदस्य साबणनाथ तळवार यांनी व्यक्त केले. बेळगाव येथील कन्नड साहित्य भवन येथे कर्नाटक शिक्षक संघ परिषद धारवाड, बेळगाव जिल्हा युनिट आणि कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ संयुक्ताश्रय येथे आयोजित शैक्षणिक बळकटीकरण वर्ष 2024-25 या विषयावरील व्याख्यान कार्यक्रमामध्ये विधान परिषद सदस्य साबणनाथ तळवार बोलत होते. ಬಲವರ್ತನೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅದು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಾಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅದು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆಗ ಬಲವರ್ತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಆಯೋಜಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ, ಬಹಳ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ತೋರಿಸದೆ. ಇದರ ಬಲವರ್ತನೆಗಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಲವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವುದಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವುದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪಾಲಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಓದುವುದು ಕಳಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತು 1981ರಲ್ಲಿ SLCಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ SLC ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು. 3 ಜನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ಆ 3 ಜನ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆ 3 ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸು 45% ಅದೇ 45% ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೋತಾನೆ. ಗವರ್ನರ್ ಇಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಗೌರವವನ್ನು ಗವರ್ನರ್ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ, ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು IAS KS ಆಫೀಸರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ, ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನು ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, BO ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ BOಗಳು ಮತ್ತು BOಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು BOಗಳ DDPML ಏಜೆಂಟರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹುಪರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೇರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರು BO ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಅಂತ ಟೇಬಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BO ಮತ್ತು ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BOಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಹಳ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸ್ವರಕ್ಕರಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ವಿಷಯ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಇವರು ಓದಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅದೇನು ಜಗಳ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಯುಗಳು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಲೀವ್ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಬರುತ್ತವಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಹಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ತುಳುವಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಓದದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಓದ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಓದಬೇಕು ತಾನೇ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಐಟಮ್ ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ ನೋಡಿದೆ. ಗಣಿತವನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ शिक्षकರಿಗೆ 80% विशेषतः सरकारी शाळांचा कायापालट होणं गरजेचं आहे. सुरुवातीला सरकारी शाळांमध्ये शिकणे हा एक विशेष अधिकार होता, पण आता आजच्या काळामध्ये सरकारी शाळांमधील शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. राष्ट्रपतींकडून सुवर्ण पदक मिळालेल्या सरकारी शाळेतही त्यांनी शिक्षण घेतल्याचे सांगितले. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे लोटली असतानाही खानापूर तालुक्यातील कणकुंबी परिसरातील गावांना अद्यापही मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने इथल्या तरुणांना रोजगारासाठी गाव सोडून जावं लागत आहे. पाहूयात याबद्दलचा हा एक स्पेशल रिपोर्ट. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे लोटली असतानाही खानापूर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील गावांना अद्यापही या मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने तरुणांना गावे सोडून इतरत्र रोजगारासाठी जाण्याची वेळ आली आहे. असे असताना आमगाव हे विकासापासून कोसो दूर असलेलं गाव असल्याने आमगावचे युवक चालले लांबगाव अशी वेळ कणकुंबी परिसरातील आमगाव, माण, हुलंड, सडा आदी गावांच्या बाबतीत आली आहे. तरीही या भागातील काही गावांना साधा रस्ताही नाही. पावसाळ्यात 2 ते 3 महिने वाहतुकीची सोय नाही, वीज नाही. अशा परिस्थितीत आदिवासींप्रमाणे राहणाऱ्या नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या भागातील प्रत्येक गावातील तरुण रोजगाराच्या निमित्ताने आपली गावे सोडून मोठ्या शहरांकडे जात आहेत. आमगाव हे या भागाच्या विकासासाठी अत्यंत दुर्लक्षित असलेलं गाव. या गावात अजूनही सामान्य रस्ता नाही. वन विभागाच्या आडमुठे धोरणामुळे आमगावच्या जनतेला आजही दुःखात जगावं लागतं. जनतेच्या विकासात वारंवार अडथळे आणणाऱ्या वन विभागाची खंत व्यक्त करण्यापलीकडे काहीही करता येत नाही. सध्या इथल्या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली असून साधी मोटारसायकल तर सोडा, चालणंही अवघड झालंय. पावसाळ्यात आमगावच्या नागरिकांना बेळगाव, खानापूर किंवा गोव्याला जायचं असल्यास घनदाट जंगलातून 9 ते 10 किलोमीटर चालत जांबोटी, कणकुंबी या मुख्य रस्त्यानं जावं लागतं. दुसरा पर्यायच नसतो. आजपर्यंत आमगावच्या नागरिकांना लोकप्रतिनिधींकडून आश्वासनांपलीकडे काहीही मिळाले नाही. स्वतःच्या नशिबाला दोष देत तरुणांवर खेडी सोडून मोठ्या शहरांमध्ये चरितार्थासाठी स्थलांतरित होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे गावात फक्त वृद्ध स्त्री पुरुष म्हणजेच आजी आजोबा घरांची देखभाल करत आहेत. अशी परिस्थिती आमगावात आहे. हे चित्र एका गावातलं नाही तर कणकुंबी परिसरातील प्रत्येक गावात पाहायला मिळतं. आमगावसह कणकुंबी परिसरातील इतर गावांचे प्रश्न कधी सुटणार हे येणारा काळच सांगेल. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. येळ्ळूर मार्गावरील बसेस आता शेती कामासाठी जाणाऱ्या महिला आणि पुरुषांसाठी 4 बस स्टॉपवर थांबणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नातून या ठिकाणी 4 बस स्टॉप झाले आहेत. येळ्ळूर मार्गावरील बस आता शेतवाडीत कामावर जाणाऱ्या महिला व पुरुषांसाठी 4 बस थांब्यावर थांबणार आहेत. पूर्वी येळ्ळूर रस्त्यावर शेतीसाठी जाणाऱ्या महिला व पुरुष कामगारांसाठी बस थांबे नव्हते.
आता या बसेस बस स्थानकातून थांबवाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही. नजीकच्या काळामध्ये नव्याने बांधण्यात आलेल्या बस स्थानकावर बस थांबली नाही तर शेतकरी संघटना व या भागातील शेतकऱ्यांच्या वतीने पुन्हा आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू मार्वे यांनी दिलाय. आणि जरा पाणी पाहिजे आंबे उभा करण्यासाठी म्हणून आम्ही रहित संघटना आणि या भागातील शेतकऱ्यातर्फे या ठिकाणी 4 ठिकाणी म्हणजे सिद्धिविनायक मंदिर, बायपास रोड, त्याचबरोबर शिम्मेजवळ आणि पेट्रोल पंपाकडे आम्ही हे 4 बस थांबे करणार आहोत. आणि KSRTCच्या KSRTCला आम्ही विनंती केली होती, त्यांनी हे बस स्टॉप केले आहेत आणि आम्ही आज त्यांनीच एक फलक दिले होते आणि ते आम्ही आज उभा केले आहेत. आणि यानंतर प्रत्येक बसनं या ठिकाणी थांबवलं पाहिजे. वडगावच्या शेतकरी महिलांना इकडे घेऊन जायला पाहिजे आणि येळूरच्या त्यांना इकडे घेऊन यायला पाहिजे. असं त्याने आता आजपासून केलं पाहिजे. आणि जर त्यांनी जर नाही केलं तर आम्ही या ठिकाणी रास्ता रोको करून KSRTCला जाग आणण्याशिवाय राहणार नाही. किती हे करणार आता हे 4 ठिकाणी करणार आम्ही. सिद्धिविनायक, कारण आम्ही KSRTCच्या ह्याच्यामध्ये रुजू आहे. सिद्धिविनायक मंदिर, बायपास रोड आणि ते हे शिम्मेजवळ आणि त्या ह्याच्याकडे पेट्रोल पंपाकडे त्यांच्याकडे ते हे केलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे आम्ही हे बोर्ड आम्ही उभा करणार आहोत. वडगावकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना येळूर शिवारात जाऊ द्यावे आणि येळूरहून येणाऱ्या प्रवाशांना वडगाव शिवारात जाऊ द्यावे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. या भागातील शेतकऱ्यांनी मिळून येळूर रोडवर 4 ठिकाणी बस थांबे उभारले आहेत. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. पुन्हा एकदा एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर. KPCC अध्यक्ष बदलाबाबत हायकमांडने चर्चा करावी. DCM बदलाचा नारा विरोधकांना ऐते खाद्य. काँग्रेस भवनात सतीश जारकिहोळींनी साधला पत्रकारांशी संवाद. महाराष्ट्रात मुसळधार पावसात पर्यटकांची गर्दी. बॅकवॉटर वाढल्याने महिला व 4 पुरुष वाहून गेले. पुणे येथील लोणावळा भुशी डॅम येथील भीषण घटना. आरोग्य मित्र फाउंडेशन तर्फे डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन. तंदुरुस्ती आणि सक्षम जीवनासाठी 78 दिवसांचे आव्हान. डॉक्टर वर्षा साठे यांनी दिली माहिती. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली आज इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी. नमस्कार.